भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट मोर्चा के जिला प्रधान संजीव कुमार ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन पंजाब दलितों के मामले सुलझाने की बजाय अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहा है। कमीशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों की झूठी शिकायतें करते हैं और बाद में अधिकारियों की जांच करने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ है। मार्केट कमेटी की तरफ से मार्च महीने में वला सब्जी मंडी और भगतांवाला दाना मंडी का यूजर चार्जेस को लेकर टेंडर करवाया गया। इस टेंडर में मंगलजीत नामक कंपनी को 5,17,786 रुपए में ठेका अलाट हुआ था। इस फर्म की तरफ से जाली कागज लगाकर यह ठेका लिया गया, जिसके बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों को इस बारे पता चला तो उन्होंने ठेका रद्द कर दिया और फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पंजाब 24 न्यूज अमृतसर से सुशील पदम की रिपोर्ट। आदाब, जय भीम जय भारत। मैं संजीव कुमार, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा। मैं सरकार के ध्यान च एक गल लियाना चाहना वा। एक पासे ते मान सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी फोटो लाने का हुक्म किया वा, पर क्या बाबा साहब के जोड़े लोग ने जोड़े उन्होंने अनुयायी ने क्या उन्होंने इंसाफ मिल रहा वा? जोड़ा एक कमीशन है एससी कमीशन, जिसने दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों को इंसाफ दिवाना होंदा वा। मैं उन्होंने जोड़े मैंबर बने ने जी पिछली गौरमेंट के कांग्रेस गौरमेंट के उत्थे अपॉइंट होए ने, मैं उन्होंने बारे कुछ खुलासा करन जा रहा वा। वो जोड़ा विशा वा वो मंडी बोर्ड के रिलेटेड है, जितों यह सारा विशा चलिया वा। पंजाब मंडी बोर्ड ने एक टेंडर कढ़िया जिहदे उन्होंने एक अमाउंट रखी रिजर्व प्राइज 2,33,00,000 रुपया अमाउंट की जी रकम सी। उस तो बाद हर किसी ने उत्थे पार्टिसिपेट किया। एक फर्म जी फ्रॉड फर्म सी उन्हें फड़िया 5,17,00,000 रुपया, तो दूसरी जी जैनवन फर्म सी उन्हें ठेका भड़िया 3,03,00,000 रुपया। पर वो एक रूल होंदा है, क्योंकि उन्होंने 5,17,00,000 भरिया सी, इस करके मार्केट कमेटी ने उन्होंने एक स्वीकारता पत्र लैटर जारी किया, ना कि वर्क ऑर्डर सी, सिर्फ वो जारी किया कि भी तुहाडा टेंडर निकल गया वा, हुण तुसीं 12 पोस्ट डेटेड चैक ते नाल जिहड़ी 20% अमाउंट है वो जमा कराओ। पर इस बंदियां ने अमाउंट तो जमा नहीं कराई, उल्ट अमृतसर के एक बहुत ही वड्डे तुसीं ये सब नूं जानदे हो भुपिंदर सिंह उर्फ सोनू जिहड़े एक गैंगस्टर ने, इन्हां दे एक ID चो पोस्ट पैंदी आ ते लोकां जिहड़े दे समर्थक सी उन्होंने पाई है पोस्ट ते सोनू वीर नूं 5,17,786 रुपये का टेंडर मिलने ते वधाई। इन्होंने सरकार का कोई भी रूल फॉलो ना करते हुए इन्होंने उल्ट एक पार्टी बनाई। ये सोनू उर्फ भुपिंदर सिंह उर्फ सोनू जी ने, यह मंगलजीत ने जी ने जिन्हों के नाम से टेंडर सी, ये बलबीर सिंह सोनू है जिन्हों का काम है जाली कागज तैयार करना। इन्हों के खिलाफ आ मेरे को प्रूफ ने 6 FIR दर्ज है, 6 तो 6 420 ही गई ने सिर्फ जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करन दियां। एक मिनट फड़ियो, मंगलजीत नाम की फर्म है। यह तुहानूं मैं फोटो दिखा रहा, यह देखो सोनू कंगला नाल ने सारे पार्टी कर रहे हैं और यह पोस्ट पै रही है कि ठेका सोनू कंगले का वा। पूरे मंडी च रौला पै गया, असीं भी क्या कोई गल नहीं, पर मैं एक जिले का अहुदेदार होने के नाते मेरा भी जिम्मेवार है, मेरे को भी लोग अप्रोच करते हैं। उस तो बाद जोड़ा वो बलबीर सिंह सोनू वो फोटो है, सारिया जी पर्चा है, तुम मेरे को लै सकते हो। इतने सारी जी उत्ते FIR दर्ज ने सारी 420 दी हैं। इस तो बाद की होंदा है, अगला जोड़ा होंदा वा ये जाके जबरन रात को 12 बजे हथियारों समेत मंडी के उत्ते कब्जा कर लेंदे आ। मंडी च एक सुपरवाइजर होंदा वा, सुपरवाइजर की करता है तो वो उसकी कंप्लेंट सवेरे अपने अफसरों को देता है, क्योंकि रात को उन्होंने लगा कि कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। वो सामने क्योंकि जोड़े लोग से नामवर से हथियारों नाल आए सी, यह बकायदा चिट्ठी च उन्होंने लिखा वा। उस तो बाद जो अमृतसर मार्केट कमेटी का एक सैकटरी होंदा जिहदे अंडर सारी वल्ला मंडी दाना मंडियां आंदियां ने, वो की करते हैं पुलिस कमिश्नर नूं और अपने आले अफसरों नूं कंप्लेंट करते हैं। और यह कंप्लेंट की कॉपी मेरे को लगी है, बकायदा डेट नाल लगी है और साइन है। ये 2 तरह की उन्होंने कंप्लेंटां पाईयां अफसरां नूं, ये दोनों कंप्लेंटां इत्थे हैगियां ने। पर जदों यह सारा एपीसोड चलदा वा और पुलिस हरकत च आंदी है, फिर यह जिहड़े ग्रुप है उत्थों भजदा वा। उस तो बाद की हुंदा कि इन्हां दे कागजां की वेरीफिकेशन होंदी है, जिहदे विच इन्हां दे जिहड़े कागजात ने वो जाली पाए जाते हैं।
ਔਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਛਾਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੰਗਲਜੀਤ ਫਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਲੇ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਰੇਤ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ GM ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਜੀਤ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SC ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ SC ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਟੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ SC ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਤਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14/4/2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ। ਤੇ ਜਦਕਿ SC ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ SC ਵਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, SC ਮੋਰਚੇ ਦਾ BJP ਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮੈਟਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 3 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਟਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਕਢਵਾਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਸਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਸਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਲੇਗਾ ਧਮਕਾ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰਾ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਜੀਤ ਫਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰੇ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਸੀ ਕਾਸਟਾਂ, BC ਕਾਸਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭੜਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ, ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਯੂਥ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਡੇਲੀ 100-200 ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਏ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ